पेज नंबर 140. Group number 16, element oxygen, then sulfur, atomic radius and ionic radius. Atomic radius and ionic radius increases down to the group. Okay, down increases. Any problem? म्हणजे ग्रुप नंबर 16 मध्ये डाउन टू द ग्रुप atomic radius increase होतात. atomic radius ला आपण म्हणतो साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम, करेक्ट. साइज ऑफ एटम म्हणजे काय, अशा प्रकारे हे आपण हे रेडियस काढतो. दिस इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अँड न्यूक्लियस. याला म्हणतो आपण रेडियस ऑफ एटम. atomic radius increase होताना काय कमी होणार? atomic radius increase होताना कमी काय होणार? आयोनायझेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आणि इलेक्ट्रॉन गेनिंग. Opposite to the atomic radius, ionization enthalpy. Okay, opposite to the ionic radius, electronegativity. First, second, third. Third opposite to radius, electron. Electron gain enthalpy. So what is mean by atomic radius? Obviously radius, atom radius, we calculate atomic radius between the outermost shell electron and its nucleus. This is distance between the outermost shell and the nucleus center. Ionization enthalpy is the amount of energy required to remove electron from the shell. Okay. Electronegativity means it's the ability to attract electron from other atom. Electron gain enthalpy, attract the electron and occupy in between our atom with stability. The electron gain enthalpy gives us the thing related to stability. This is stability. Electron gain enthalpy means it goes the attraction of electron with stability. Electronegativity only attraction of electron. And ionization enthalpy, remove of electron from an atom. Then as the atomic radius for oxygen, polonium, tellurium increases, there which energy increases or decreases? When you go from oxygen to polonium down to the group, what happens for ionization enthalpy, electronegativity, electron enthalpy? They are decreases. They are decreasing. Why they are decreasing? Because atomic size increasing. You simply keep in mind we have a contrast between these properties. As atomic radius increases, this property decreases. Okay? म्हणजे atomic radius size वाढणार, atom ची size चं रिलेशन या तीन एनर्जी सोबत आहे. साइज वाढणार तेव्हा एनर्जी काय होणार? कमी होणार. तुम्हाला एक काउंटर दिला होता तिथे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ fluorine. Which is the most electronegative element? Fluorine. Okay. Second one, oxygen. Sulfur. Second, chlorine, oxygen. Second oxygen element. 17 मध्ये chlorine. 17 मध्ये Chlorine.
16 मध्ये कोण असतो? First In oxygen, group number 16 we have, first oxygen and second sulfur. yes, we deal with oxygen, then our element become oxygen. Okay? पॉइंट काय आहे की इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऑक्सिजनचं हाय असणार म्हणजे नेमकं काय असणार बघू आपण. हे काय आहे? वॉटर. ठीक आहे, वॉटर मध्ये कधी असं लिहिलेलं असतं का बघा, वॉटर इज अन पोलर कंपाऊंड. वॉटर एक पोलर कंपाऊंड आहे, त्यामध्ये हायड्रोजनची प्लस मायनस चार्ज असणार आणि प्लस प्लस चार्ज असणार, ऑक्सिजनची मायनस चार्ज असणार. का असणार? कारण हा जो हायड्रोजन आहे याने जे शेअरिंग केलेलं आहे इलेक्ट्रॉनचं ते ऍक्च्युली हायड्रोजन जवळ असतं, सॉरी ऑक्सिजन जवळ असतं आणि हायड्रोजनची चार्ज काय असतो? पॉझिटिव्ह. कोणत्या प्रॉपर्टीमुळे? ऑक्सिजनकडे काय आहे? इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी आहे. ऑक्सिजन दोघेही शेअरिंग करतात, म्हणजे ऑक्सिजन आहे याने शेअरिंग केलं, हायड्रोजन याने शेअरिंग केलं, पण तो ऍक्च्युली ते असं असतं, हा निगेटिव्ह चार्ज फील करतो कारण त्याने जवळ ठेवलेलं असतं आणि हा काय चार्ज करतो? पॉझिटिव्ह. ह्या प्रॉपर्टीला म्हणतात इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह म्हणजे दुसऱ्याचा इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करण्याची किंवा स्वतःकडे ओढण्याची प्रॉपर्टी. कळतंय? आणि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी म्हणजे काय? तर इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी ही जी टर्म आहे तर इलेक्ट्रॉनला ऑक्युपाय करण्याची प्रॉपर्टी. काय करण्याची? लोकांना इथे भरपूर कन्फ्युजन असतं. इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी टॉपिक संपला आता. टॉपिक काय होतं? फक्त काय लिहायचं तुम्हाला ग्रुपमध्ये, ग्रुप नंबर 16 मध्ये ऑक्सिजन टू पोलिनियम ॲटॉमिक साईज वाढणार आणि अधिक प्रॉपर्टी काय होणार? कमी होणार. पॉईंट संपला. आपण एक्स्ट्रा काय शिकतो आहोत की इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जी असते ती इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी म्हणजे इलेक्ट्रॉनला ओढण्याची ॲबिलिटी, अट्रॅक्ट करण्याची. आणि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी कोणाची चांगली असते? तर त्या इलेक्ट्रॉनला ओढण्याची नाही, त्या इलेक्ट्रॉनला स्वतःच्या सेलमध्ये स्टेबल करण्याची. काय करण्याची? स्टेबल करण्याची. तर फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ही जास्त असते, सॉरी पण इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी सर्वात कोणाची चांगली असते? फ्लोरीनची. ठीक आहे. आता इथे सेकंड नंबरचा कोण आहे? सल्फर. यामध्ये सर्वात चांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कोणाची आहे? Oxygen. ऑक्सिजनची. पण इलेक्ट्रॉन ओढून चालणार नाही, साईज छोटी आहे. गेन कोण चांगला करतो? सल्फर. पॉइंट करतोय. इथे समोर ग्रुप आहे, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17. इथे फ्लोरीन हा चांगला इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे, परंतु स्टेबल कोण आहे? इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी कोणी चांगली आहे? फ्लोरीन. कळतंय? सर इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी साइज वर डिपेंड, साईज वर डिपेंड करते. हे बघा, इलेक्ट्रॉन तुम्ही घ्यायला तयार आहात, फ्लोरीन चांगल्या प्रकारे अट्रॅक्ट करतो आहे, परंतु त्याच्याकडे ठेवायला जागा नाही आहे. पॉइंट कळला? फ्लोरीन हा त्याच्यापेक्षा थोडासा कमी इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे, इलेक्ट्रॉनला ओढतो आहे आणि ऑक्युपाय करतो, त्यामुळे रिपल्शन नाही होत आहे. काय होत नाहीये? रिपल्शन. म्हणजे फ्लोरीन अशा प्रकारे असणार, तो ऍक्च्युअली फ्लोरीन असं असणार आणि इथे एक इलेक्ट्रॉन आहे. आता मला सांगा, इथे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नाही ना छोट्या ॲटम मध्ये, इथे त्याला स्पेस असते, इथे तो काय करतो? चांगला प्रकारे स्टेबलाइज होतो. लक्षात ठेवायचं, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ द सेकंड एलिमेंट इज लेस, बट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी इज ऑब्वियसली मोर दॅन फर्स्ट वन. पॉइंट करतोय? तिथे फ्लोरीन आणि ते सल्फरची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी चांगली असते आणि ऑक्सिजन आणि फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी चांगली असते. पॉइंट करतोय? ठीक आहे. कोणासाठी हे स्टेटमेंट? सीईटी साठी. 12 मध्ये फक्त एवढं, 12 मध्ये काय लिहायचं आहे? ग्रुप नंबर 16 मध्ये एवढंच नोट्स मध्ये एवढं असणार आहे. ग्रुप नंबर 16 ॲटॉमिक रेडियस इन्क्रीजेस टॉप टू बॉटम. करेक्ट? आयनायझेशन एन्थॅल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी decreases top to bottom. This is your notes for the physical properties. एवढंच नोट्स मध्ये असतं पाहिजे. काय? atomic radius increases, all three energies decreases from top to bottom. So next, the physical properties of group 16, 17, 18. Okay. 16. What is the state physical properties? काय असणार फिजिकल प्रॉपर्टी मध्ये? काय काय स्टडी करतो आपण? बोला. What are the physical properties of alkane? First, 4 alkane are gases. Then 4. What is the physical properties of alkane? state melting point body. You learn things like the physical properties of alkane. First 4 alkanes are gases. Then 5 to 18 are liquid, and apart from these are gases. This is the physical property of alkane. Like this, we have a group number 16.
Then what are the physical properties of 16? Oxygen is a gas, while other are elements are solid at room temperature. Means oxygen become gas and other are solid. This is a physical thing about the groups number 16. What is the physical thing? Physical thing means physical property related to state of matter. And we have three states: solid, liquid, gas. Then you have to comment about the physical things. Means you have to simply show which one state in group number 16. Group number 16 मध्ये कोणाची काय स्टेट आहे? Oxygen becomes obviously gas and all polonium, tellurium, sulfur solids. बघितलंय का? सल्फर माहिती आहे का? Sulfur. What is use of sulfur? Sulfur. No idea. Oxygen, obviously. Oxygen. It is responsible for the gas, living thing for aerobic respiration. What about sulfur? Sulfur is a micronutrient for the plants. We need NPK. NPK stands for nitrogen, phosphorus, potash. These are the primary nutrients for the plants. Then secondary nutrient contains sulfur, then calcium, then these are the secondary nutrients. It is a fertilizer, okay, in the plants. Next, oxygen and sulfurs are non-metals. Okay, first thing that we learn in the physical properties: oxygen are gas and all become solid. Second thing, oxygen and sulfur are non-metal. Oxygen and sulfur are non-metal. Then selenium and tellurium are metalloids. And polonium becomes metal. Doubt? Then what is mean by non-metal, metal and metalloids? माहिती ना metal, metalloids. Oxygen आणि sulfur काय असतो? Non-metal. काय असतो तुला? सल्फर बघितला नाही कधी? सल्फरला मराठीमध्ये काय म्हणतात? गंधक म्हणतात. गंधक म्हणतात, गंधक. सल्फर नाही बघितला कधी? ओके, ठीक आहे. दाखवतो नंतर. सल्फर आहे आणि ऑक्सिजन आहे. कधी बघितले नाही का सल्फर वगैरे असं काहीतरी पावडर फॉर्ममध्ये असतो? आज काही शोधायचं सल्फर कसं असतं. सल्फर आणि ऑक्सिजन नॉन मेटल्स असतात. यांना नॉन मेटल्स का म्हणायचं? हे प्रॉपर्टी शिकलात ना. नॉन मेटल्स काय असतात? काय असतो डिफरन्स मेटल आणि नॉन मेटल मध्ये? मेटल ऑनलाईन मध्ये शिकलोय आपण. नॉन मेटल आणि मेटल शिकलोय ना. काय असतो? अरे मेटलचं शीट बनतं, डक्टिलिटी असतं, मॅलेबिलिटी असतं. नॉन मेटल्स कडे काही नसतं. आधी कधी बघितलंय का सर? माझ्या घरात ना ऑक्सिजनचे रॉड असतात. ऑक्सिजनचा टेबल आहे माझा, कारण ना स्टेजच्या माझ्याकडे खेळायच्या वस्तू आहेत. असं काय आहे का? तर नॉन मेटल्स कसे असतात? They don't have ductility, they don't have property to prepare wire or sheets, okay, because they don't have any metal bond. सेम आहे 8 मध्ये तुम्ही शिकलात हे शीट बनवणार, त्याचं साऊंड तयार होणार, त्यांची बेल वाजणार वगैरे सर्व गोष्टी माहिती. नेक्स्ट आहे सिलेनियम आणि टेलिनियम. काय असतात? मेटलॉइड्स असतात. मेटलॉइड्स म्हणजे मेटल नॉन मेटलच्या मध्ये यांच्या प्रॉपर्टी दोघांच्या थोडं सेम असतात, कॉमन असतात. काय असतात? कॉमन असतात. थोडंसं शीटे बनवू शकतात, थोडंसं बिहेव करतात नॉन मेटल सारखं, रिटर्नबिलिटी दाखवतात. कळलं? तर मेटल नॉन मेटल मध्ये तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स काय आहेत? नॉन मेटल्स आहेत. मिडल वन काय आहेत? मेटलॉइड्स आहेत. ना बॉटमचा जो पोलोनियम आहे तो काय आहे? मेटल आहे. काय आहे? मेटल. मेटल म्हणजे काय? त्याचं शीट फॉर्म होऊ शकतं, तो मेटल सारखा बिहेव करतो. ठीक आहे? कळतंय का पॉईंट? तर फर्स्ट पॉईंट होता की स्टेट काय आहे? ऑक्सिजन सोडले तर सर्व सॉलिड्स. हे तर सिंपल आहे. सेकंड पॉईंट काय? तर दोघं फर्स्ट जे आहे देऊन घेतो आधी. ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम आणि पोलोनियम. हा कोण आहे? गॅस. बाकी काय आहेत? सॉलिड. हा फर्स्ट 2 काय आहेत? नॉन मेटल आहेत. सेलेनियम, टेलेनियम काय आहेत? मेटलॉइड्स आहेत. आणि पोलोनियम काय आहे? मेटल आहे. बॉटम टू ग्राउंड काय होतं? ॲटॉमिक रेडियस काय होतं? इन्क्रीज होतं. बॉटम टू ग्राउंड
आयनिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काय होतं डिक्रीज होतं. दिस इज अवर नॉलेज अप टू दिस पॉइंट. कळलं? चॅप्टर मध्ये असं काही मोठं डोकं नाही लावायचं आहे. चॅप्टर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू थिअरी आहे. मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज ॲटॉमिक नंबर. सिंपल पॉइंट आहे. पुढचं कमेंट आहे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट. काय आहे? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट. चला मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम काय होणार? टॉप टू बॉटम लिहितोय ना आपण याचं. टॉप टू बॉटम. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काय असणार आहे? ऑप्शनचा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एका मेटल पेक्षा कमी असणार की जास्त असणार? गॅस ऑक्सिजन ऑलरेडी मेल्ट झालेला आहे आणि गॅस फॉर्म मध्ये आहे 20 डिग्री सेल्सिअसला. कळलं का? मेटलचे बॉइलिंग पॉइंट जास्त असतात. मेटल हा अजून सॉलिड आहे, ऑक्सिजन गॅस आहे का? कारण हे जे टेम्परेचर आहे ना, हे कोणतं टेम्परेचर आहे? ऑप्शनसाठी बॉइलिंगच्या वरचं आहे. ऑप्शन बॉईल झालेला आहे. ठीक आहे. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हे खाली काय होतात? इंक्रीज होतात. आणि याचं रिलेशन कोणाशी लागतं? ॲटॉमिक रेडियस सोबत. ॲटॉमिक रेडियस इंक्रीज झाला की कोण इंक्रीज होतं? मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट. शिकवलं होतं ना अल्केन मध्ये, मॉलिक्युलर मास इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. मॉलिक्युलर मास म्हणजे काय? नंबर ऑफ ॲटम्स. तर इथे मेटल्स म्हणजे काय? स्ट्रॉंग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट. सॉलिड्स आहेत ना, सॉलिडचा मेल्टिंग पॉइंट जास्त असणार, लिक्विडचा कसं काय असणार? ठीक आहे. ऑलरेडी तो लिक्विड आहे आणि हा तर गॅस आहे. याच्याकडे लिक्विड हा कन्सेप्ट नाही आहे बरं. हे सर्व सॉलिड आणि डायरेक्ट गॅस आहे. इथे लिक्विड पॉइंट नाही आहे. तर तुम्ही लिहिणार मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ॲटॉमिक नंबर because the polymer has a higher atomic number with respect to the oxygen. Next point. All the elements of the group exhibit allotropy. फर्स्ट चॅप्टर मध्ये शिकवलेला टॉपिक आहे allotropy. ग्रुप नंबर 16 चे सर्व एलिमेंट्स allotropy दाखवतात. म्हणजे काय दाखवतात? पॉलिमॉर्फिझम म्हणजेच काय? एकाच एलिमेंटचं खूप सारे फॉर्म मध्ये. हे बघा सिंपल पॉइंट आहे. allotropy म्हणजेच काय? कार्बनचा allotrop असतो डायमंड, त्यानंतर असतो फ्लोरीन, त्यानंतर असतो ग्राफाइट. डायमंड, फ्लोरीन, ग्राफाइट फर्स्ट चॅप्टर मी शिकवलाय. तिघही कार्बन असतात परंतु त्यांच्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी असतात. डायमंड हा हार्ड असतो, ग्राफाइट काय असतो? पावडर फॉर्म मध्ये असतो. ठीक आहे. फरक आहे ना फिजिकल प्रॉपर्टी. तसं या सर्वांचे काय फॉर्म्स आहेत? डिफरंट फॉर्म मध्ये आढळतात. त्याचे सर्वांचे काय ॲलोट्रॉप्स आहेत. म्हणजे इलेमेंट तोच असतो, ॲटम तोच असतो, पण त्याच्या एकत्र फिजिकल प्रॉपर्टी वेगळ्या असतात. म्हणजे कार्बन डायमंड मध्ये असेल तर तो स्ट्रॉंग असतो आणि ग्राफाइट मध्ये असेल तर तो वीक असतो. वीक म्हणजे काय? त्याचं स्ट्रक्चर वेगळं असतं, पण बेसिकली असतोच काय? कार्बन. वाईट समजतोय का? डायमंड मध्ये नथिंग बट कार्बन. हे तुमच्या हातामध्ये पेन्सिल वगैरे तेही कार्बन आहे, ग्राफाइट. मग तुम्ही ग्राफाइटला पेन्सिलला डायमंड नाही म्हणत. सॉफ्ट मेटल आहे, सॉफ्ट मटेरियल आहे ग्राफाइट. तर ग्राफाइट इज नथिंग बट द कार्बन. डायमंड ऑल्सो बिकम अ कार्बन, बट देयर इज समथिंग अरेंजमेंट डिफरन्स बिटवीन these फॉर द कार्बन. दॅट्स व्हाय वी मेक इट एज अ allotropes. allotropes म्हणजे फक्त अरेंजमेंट वेगळं असतं. ठीक आहे. मग इथे सर्वच काय दाखवतात? allotropy दाखवतात. म्हणजे यांचे वेगवेगळे काय असतात? फॉर्म्स असतात. काय असतात? वेगवेगळे फॉर्म्स असतात. काही डाऊट आहे? हॅलो? ग्रुप नंबर 17 नाही का आपल्याला? याचा आहे. चलो ग्रुप नंबर 17 बघू. इथपर्यंत मी डाऊट आहे. ग्रुप नंबर 16 कंप्लीट झाला आहे. काय काय बघितलं? काय काय बघितलं आपण? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन देअर स्टेट, ओके, देन देअर मेल्टिंग पॉइंट. They all show allotropy. They are exist in more than one forms. What about their properties? Atomic radius increases and all these things are decreases. These all about the group number 16. We start here group number 17. Okay. The element for the group number 17 learn असतात प्रत्येकाचे. पुन्हा लिहितो. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन as tinted. Okay. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन and एट. ॲटॉमिक नंबर लर्न असायला पाहिजे. बोला 9, 17, पुढे बोला 35, 53 and 85.
These are the atomic number for this element. We are learning here group 17. आपण ग्रुप 16 कंप्लीट केलेला आहे. ग्रुप नंबर 17 मध्ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवढं तर कोणालाही माहिती असतं, गदालाही माहिती असतं. एक 80 ऍड करा. चला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला दिसतंय बघा, सर्वांमध्ये 555 दिसतंय. मी फक्त इथे लिहितोय. इथे बघा, इथे बघा 2p5, इथे काय लिहिलं आहे 2 3p5, इथे काय लिहिलं आहे 4p5, इथे काय लिहिलं आहे 6p5. टेबल नंबर बघा 7.1. सर्वांमध्ये p मध्ये किती आहे 5. करेक्ट. तर सर्वांच्या आउटर मोशन मध्ये सेम इलेक्ट्रॉन आहे 5. माझं व्हॅलेन्सी किती असणार आहे? व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन 3 5 2 वॅलेन्स इलेक्ट्रॉन 3 वॅलेन्सी 5 व्हॅलेन्सी किती आहे? वॅलेन्सी 3 व्हॅलेन्सी 3. कारण इथे 5 आहे, त्याला किती नीड आहे? 3 नाही 2 ची. 3 इथे 2s2 आहे ना, दिसते का तुम्हाला? 4s2 4p5. व्हॅलेन्सी किती असणार आहे? व्हॅलेन्सी 3 असणार आहे. मला जर व्हॅलेन्सी विचारलं तर मी अशा प्रकारे लिहितो NaCl. दिस इज अ कंपाऊंड. क्लोरीनची व्हॅलेन्सी किती असते? -1. क्लोरीनची किती असते? HF -1. -1 म्हणजे व्हॅलेन्सी असते ना. कंपाऊंड डायरेक्टली माहिती तुम्हाला रट्टा मारला आहे, मग इथे तिथे -1 आलं पाहिजे. तुम्ही तर -3 म्हणताय. तुम्ही कसं करताय माहिती का? तुमचं डोकं कसं चालतंय? सर P5 म्हणजे बाहेरच्या शंभर 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि 8 - 5 केलं तर आन्सर 3 येतो सर. दिस इज रॉंग आन्सर. दिस इज रॉंग आन्सर. करेक्ट आन्सर काय आहे? तुम्ही पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं का? 2s2 हे सेकंड शेल आहे आणि 2p5. करेक्ट. सेकंड शेलचा नंबर आहे 2, त्यामध्ये 2 आणि 5 किती होतात? 7. म्हणजे 8 इलेक्ट्रॉन होण्यासाठी 1 ची आवश्यकता आहे. बरोबर ना? 1 व्हॅलेन्सी पूर्ण ग्रुपची. 5 म्हणजे ते 8 - 5 ने करायचं. कळलं का मला? तर यांच्यामध्ये मला सांगायचं होतं की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असतं, यांचं सर्वांचं व्हॅलेन्सी आहे -1. हे -1 काय दाखवतात? व्हॅलेन्सी दाखवतात. यांच्याकडे 1 इलेक्ट्रॉन मिसिंग असतो. बघा त्यांचं काय काय बघायचं आपल्याला. कुठे आहे त्यांचं? दिलं नाही का? टेबल नाही का यांचा प्रॉपर्टीचा? हा आहे. चला टेबल मध्ये बघा काय काय त्यांचा ॲटॉमिक मास बघा. काय ॲटॉमिक मास? 19 35 79 126 210. इन्क्रीजेस बॉटम टू द ग्रुप. ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज होतोय ना. ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज झाल्यामुळे काय इन्क्रीज होणार आहे? ॲटॉमिक मास. चला इम्पॉर्टंट नाही ॲटॉमिक मास, ॲटॉमिक रेडियस बद्दल बोला. ॲटॉमिक रेडियस चला काय फ्लोरीनचं? 64 बोला, फास्ट बोला. 99 114 133 नो आयडिया. सर कोणता आहे शोर? ॲस्टेटाईन काय ते मेटल रेडिओ एलिमेंट. बोलू नंतर आपण शांत असून आपण एवढ्यांना फोकस करू. डॅशचा अर्थ आहे की अजून काम चाललं आहे. बरोबर, काम चालू आहे, अजून प्रयत्न चालू आहे. ॲटॉमिक रेडियस समजतं ना? ॲटमचं रेडियस काय होतं आहे? 64 99 114 113. सिंपल आहे. ॲज यू गो टॉप टू बॉटम लिहिला ना टेबल आपला, टॉप टू बॉटम लिहिलं ते ॲटॉमिक रेडियस. ॲटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इन्क्रीजेस. इन्क्रीज झालं ना? झालं की नाही? यस, एवढंच लिहायचं. In group number 16, when we go from top to bottom, the atomic radius obviously increases. Atomic radius increases means ionic radius increases. Both are the same thing. Both are the same thing. चलो next. Ionization enthalpy. Check करा. 1680 1256 1142 1008. Let's tell me, ionization enthalpy increases or decreases? Decreases. Obviously decreases. बेसिक रूल काय आपला? ॲटॉमिक साईज वाढल्यानंतर ह्या गोष्टी कमी होतात. ह्या कॉपी करायच्या. कोणत्या कॉपी करायच्या? इकडच्या वरच्या.
वरती काय लिहिलं होतं म्हणजे मला सांगायचं काय होतं हे पुन्हा इथपर्यंत कॉपी करायचं. atomic number increases, atomic size increases, then this three group come decreases. कोणत्या? ionization enthalpy, electronegativity, electron gain enthalpy, these are decreases. कळलं का? ओके गुड. तिथे मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट दिलाय. काय दिसतंय मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट बघा. मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट इथे काय सांगितलं होतं 6 सिग्मा काय सांगितलं होतं मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट decreases. काय increases? Increases. Size increases. Mass increases. Then melting point, boiling point increases. Water down to the group. Okay. Next point. Density. Density. यांची density काय? Density काय असतं? Mass by volume. Correct? सिंपल पॉइंट घ्या. एक 1 kg चा गॅस आहे ऑक्सिजन. 1 kg चा मी ऑक्सिजन घेतला आणि 1 kg चा मी पोलोनियम घेतला रेडिओ ऍक्टिव्ह आहे आणि 1 kg चा पोलोनियम इथे ठेवला आणि 1 kg चा ऑक्सिजन रूम मध्ये सोडून दिला. कोणाची डेन्सिटी जास्त असणार आहे? या रूम मध्ये 1 kg ऑक्सिजन आहे आणि त्या रूम मध्ये 1 kg पोलोनियम आहे. 1 kg पोलोनियम म्हणजे ठोकळा असतो आणि 1 kg ऑक्सिजन मध्ये रूम मध्ये असणार. डेन्सिटी काय असणार चितेश? मग डेन्सिटी ऑफ ऑक्सिजन जेव्हा तुम्ही काढणार कशी काढणार? दी मास ऑफ ऑक्सिजन मीन्स 1 kg आणि व्हॉल्यूम ऑफ द रूम 1000 लिटर काहीतरी असेल आणि डेन्सिटी ऑफ पोलोनियम मास ऑफ द ऑक्सिजन पोलोनियम 1 अँड व्हॉल्यूम बिकम्स स्मॉल 1000 लिटर असणार आहे का? 0.2 लिटर. मग 1/1000 मोठं असेल का 1.2 असेल? ऑब्वियसली पोलोनियम व्हॉल्यूम कमी आहे ना तर डेन्सिटी ऑफ ऑब्वियसली पोलोनियम डिक्रीजेस. डेन्सिटी कशावर डिपेंड करणार? मास इंक्रीजेस डेन्सिटी इंक्रीजेस. डेन्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. दिसतंय? बॉटम द ग्रुप काय वाढतं? मास. डेन्सिटी जास्त वाढते. तेवढं लॉजिक नसेल तर एवढं माहिती मेटलची डेन्सिटी जास्त असते. बॉटमला कोण आहे? मेटल. तर डाऊन टू द ग्रुप from chlorine to acetylene the density obviously increases. पुढे melting point boiling point increases. समजलं? कळलं का पॉईंट? म्हणजे कोणावरती फॉलो करतोय आपण? atomic radius. Atomic radius increases, density increases, then melting point boiling point increases, and all these properties of the metal. Means top to the bottom we are going towards the metal. And what is the reverse thing for the metal? Its anion enthalpy decreases for the downward, means maximum at upwards, and these are the properties of non-metal. That's why top ones are non-metals and bottom ones are very good metals. So with the एवढंच आहे याच्यामध्ये. हाँ चलो. Then its state. Last point, state. Fluorine, chlorine are gases. असतात का? क्लोरीन गॅस असतो का? असतो ना. गॅसच असतात. नेक्स्ट ब्रोमीन लिक्विड ऐकलंय का? ब्रोमीन वॉटर. देन अल्काइन रिएक्ट विथ ब्रोमीन वॉटर आहे का? माधवी रिएक्शन. इथाइन रिएक्ट विथ ब्रोमीन वॉटर. कार्बन डायसल्फाइड असं असतं ना ते. This is a compound and we add here some bromine water. This is the bromine water. We are not telling this is a bromine gas. When alkyne react with bromine water, we have here removal of this bond, means addition reaction. We add here one bromine here. Bromine. Dibromoethane. This is ethene. Ethene converted into dibromoethane. 1,2 dibromoethane. And this is an addition reaction that happen with the help of bromine, and you simply use your word. These are bromine water. Water means liquid. Bromine obviously liquid at a normal room temperature. Hello. इकडं मोबाईल साईडला ठेवा. कळतंय का? तर ब्रोमीन वॉटर असतं म्हणजे लिक्विड असतं. पुढं आयोडीन सॉलिड झालं. सॉलिड असतं ना. कॉमन सॉल्ट मध्ये असतं की नाही? बघा लिक्विड फॉर्म मध्ये असतं का?
सॉलिड आयोडीन हा सॉलिड लिक्विड आहे. ते आयोडीन म्हणजे तुम्ही ते टिंक्चर आयोडीन नाही म्हणायचे, ते डॉक्टरकडे असतं ते. डॉक्टरकडे असतं ना आयोडीन, ते टिंक्चर फॉर्म मध्ये असतं, अल्कोहोलमध्ये मिक्स असतं ते नाही. प्युअर आयोडीन हे सॉलिड असतं. ते म्हणा तुम्ही लागल्यावरती लावतात, ते टिंक्चर असतं, ते सोल्युशन असतं ते. हा पुढं कलर. कलर दिला पाहिजे गॅसचा. फ्लोरीनचा कलर काय असतो? येलो. काय असतो? येलो. येलो कसं देतात बघा. ओके. याचा ग्रीन, कोणाचा? क्लोरीन. ग्रीन ऍक्च्युअली नसतो, थोडासा ग्रीनिश असतो. ब्रोमीन ऑब्विसली रेड असतो. काय असतो? रेड. ब्रोमीन बघितलं असेल तुम्ही. आयोडीन व्हायलेट असतो. डॉक्टरकडे असतं ते व्हायलेट कलर, ब्ल्यू कलरचे कलर, व्हायलेट कलरचा असतो. व्हायलेट माहिती असतं त्याची. डॉक्टरकडे जायचं तर बघायचं ते आयोडीन व्हायलेट कलरचं असतं. येलो, ग्रीन वगैरे असे कलर असतात. मग पुन्हा प्रश्न की गॅसला कलर काय असतात, तो आपण कोणत्या चॅप्टरमध्ये शिकू पुढच्या. गॅसला कलर्स असतात ना, का असतात? गॅसकडे कलर असतात, का असतात? It is the principle of colorization and decolorization, and it is based on the orbitals, number of unpaired electron present in an atom. आपण unpaired electron वरून त्यांचं काय करू, स्टडी करू, तेव्हा तुम्हाला कलर वगैरे होतो. इथपर्यंत बोला, काही प्रॉब्लेम आहे? नाही. क्लोरीन आणि क्लोरीन रिॲक्ट विथ वॉटर. फ्लोरीन आणि क्लोरीन वॉटर सोबत रिॲक्ट करतात. कसं काय? तुम्हाला जर कळत असेल तर केमिस्ट्रीमध्ये मी फक्त तुम्हाला वाक्य सांगतोय, हे शिकवण्याची गरज नाही, लक्षात ठेवायचं. चला, फ्लोरीन आणि क्लोरीन वॉटर सोबत रिॲक्ट करतात म्हणजे काय करतात? रिॲक्शन करतात. करतात की नाही? करतात का? फ्लोरीन अँड क्लोरीन रिॲक्ट विथ वॉटर. ओके. नेक्स्ट आहे ब्रोमीन and iodine are only springly soluble in water and are soluble in vigorous organic solvent and chloroform. Okay. क्लोरीन वॉटर सोबत रिॲक्ट करतात. काय करतात? वॉटर सोबत रिॲक्शन करतात. ब्रोमीन आणि आयोडीन आर स्प्रिंगली सोल्युबल इन वॉटर. मग काय असतं स्प्रिंगली सोल्युबल? Fluorine and chlorine are simply soluble in water, they react with water. But what about the bromine and iodine? They are springly soluble in water. म्हणजे काय? Springly in small amount. Chlorine हे water मध्ये small amount, sorry. Bromine and iodine water मध्ये small amount मध्ये dissolve होतात. मग ते कोणा dissolve होतात? शिकवला solubility. Solubility कशासाठी ठरते? Nature. पोलार आहे का? गुड. म्हणजे यांच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे? These are not polar. Water become polar, and there is no such relationship between non-polar and polar. That's why the iodine and bromine are small amount. They are dissolved in very small amount. Then where they dissolve, obviously organic compound, benzene, chloroform. Correct? शिकवलं ना benzene, माहिती आहे पाहिजे. तर ते वॉटर सोल्युबल नसतात. ते कोणते सोल्युबल असतात? ऑइल सोल्युबल, किंवा त्याला तुम्ही फॅट सोल्युबल म्हणा, किंवा त्याला तुम्ही बेन्झीन म्हणा, क्लोरोफॉर्म म्हणा, हे सर्व रिलेटेड टू नॉन पोलर, बिकॉज they basically carry non-polar nature, and this benzene and all these things carry non-polar nature. And they are why not they are totally water soluble? Because water carry polar nature. Water become polar. It carry plus minus charge at their head. Oxygen minus and hydrogen plus. This is the nature of water. Water is a highly reactive in nature. तरी आपण त्याला न्यूट्रल म्हणतो. ऍक्च्युली वॉटर न्यूट्रल का आहे? वॉटर न्यूट्रल का आहे? वॉटर मध्ये अशी थिंग आहे म्हणून न्यूट्रल आहे. दिस इज एन ऍसिड. OH मायनस बेस इक्वल कॉम्बिनेशन मध्ये आहे म्हणून ते काय आहे? न्यूट्रल आहे. पण ऍक्च्युली वॉटर ऍज सच स्ट्रॉंग एलिमेंटचं कॉम्बिनेशन आहे. हायड्रोजन प्लस आणि मायनस एकमेकांना ते बॅलन्स करतात, त्याला आपण वॉटर म्हणतो. ठीक आहे. आणि सफिशियंट असतं कोणत्याही एलिमेंटला ब्रेक करण्यासाठी. We generally say that water as a good solvent in universe. Solvent means it may dissolve all the things in it because it has a very good tendency of H plus and OH minus ion.
both properties for acid and base in equal form. वॉटर सिंपल नसतं, वॉटरला तुम्ही सिंपल समजा स्ट्रॉंग एलिमेंट, एक स्ट्रॉंग कंपाऊंड आहे, ठीक आहे. आपल्या बॉडीमध्ये वॉटर नसेल ना हे असं तर बॉडी रन नाही होऊ शकत. याचा भरपूर मोठा रोल आहे बॉडीमध्ये, ठीक आहे. आपण वॉटरला चिल्लर समजतो ना. वॉटर म्हणजे सर्वात स्ट्रॉंग आहे. नेक्स्ट dissociation bond enthalpy. Okay, dissociation bond enthalpy. Dissociation bond enthalpy of hydrogen molecule. Dissociation bond enthalpy of hydrogen molecule in the range of carbon ब्रोमीन, बोलू आपण याच्यावरती, लिहून घेतो आधी, क्लोरीन आणि आयोडीन. हे बघा, बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पीज ऑफ द हायड्रोजन मॉलिक्यूल फॉलोज ॲज. बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पी म्हणजे काय? बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी एनर्जी, बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी चांगली एनर्जी लागते, ठीक आहे. तर बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पी ऑफ हायड्रोजन हे बघा कशा प्रकारे होतं. कोणाची जास्त आहे? क्लोरीन, नंतर ब्रोमीन, नंतर फ्लोरीन, नंतर आयोडीन. म्हणजेच काय तर त्यांच्या बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठीच्या एनर्जी आहे, कोणाची एनर्जी जास्त असते, कोणाला एनर्जी जास्त लागते? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन आणि आयोडीन. तुम्ही एक पॉइंट थर्मोडायनामिक्स मध्ये लर्न केला असाल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शिकलात ना? काय असते? बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी, बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठीची एनर्जी ही काय आहे? बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड एन्थाल्पी ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल. म्हणजे हायड्रोजन मॉलिक्यूल्सला जर तुम्हाला इथे रिप्लेस करायचं असेल तर किती एनर्जी लागते. थोडंसं याच्यावरती जे पॉइंट आहे की तुम्हाला हे किती समजला पाहिजे, तर याच्यामध्ये बघा असं लिहिलं, चला मला सांगा, IF आहे आणि HF आहे आणि IF आहे. HF. आता मला सांगा यामध्ये कोण लवकर प्रवास सोडणार? पॉइंट काय आहे? हायड्रोजन फ्लोरीन सोबत आहे, हायड्रोजन आयोडीन सोबत आहे. कोण कोणाला चांगल्या प्रकारे घट्ट पकडून बसणार किंवा कोणाला काढण्यासाठी आपल्याला मॅक्सिमम एनर्जी लागणार? हे बघा, तुम्हाला आधी हे माहिती हवं की ही जे बॉन्डिंग असतो मॉलिक्युल्स मध्ये हे कशामुळे असतं. म्हणजे क्लोरीन एक क्लोरीन मॉलिक्युल आहे, हा क्लोरीनचा मॉलिक्युल आहे, हा क्लोरीनचा मॉलिक्युल आहे, हे एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, करेक्ट. तर यामध्ये हे एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे, तर यांच्यामध्ये मला सांगायचं की कोणता फोर्स असतो? कोव्हॅलेंट, करेक्ट. नंतर पुन्हा काय असतं त्यांच्यामध्ये? हा एक मॉलिक्युल आहे आणि हा एक मॉलिक्युल आहे, ठीक आहे. मॉलिक्युल्स मध्ये वंडरवॉल फोर्सेसही असतात की नाही? याच्यामध्ये वंडरवॉल फोर्सेस असतात. वंडरवॉल फोर्स हा असा एक फोर्स असतो की तो साईजनुसार वाढतो. तो कशानुसार वाढतो? साईजनुसार. आता हा हा जो आय आहे, या आय मध्ये फोर्स कसा असणार? जास्त असणार. चला आपण थोडंसं हायड्रोजनला साईड घेऊ. मला एक क्वेश्चन विचारतो तुम्हाला. जर माझ्याकडे FF आहे आणि आय आहे, यामध्ये सर्वात स्ट्रॉंग कोण असणार? आय का FF? काय रिझन? ते मोठं आहे. हे बघा, साईजचं समजा पाहिलं तर FF. हे बघा, याच्यामध्ये पॉइंट हा आहे की जेव्हा तुम्ही आयोडीनला, इथे बघा तुम्ही आयोडीनची सिरीज बघा, आयोडीनला तिथे जी पोलॅरिटी दिली ती एकदम कमी दिली आहे, बरोबर? ठीक आहे, दिसतंय तुम्हाला कमी दिली आहे. कमी यासाठी दिली आहे की आय मध्ये एनर्जी कमी असते, परंतु आय आणि बाकीचे जे एलिमेंट जॉईन होतात, जसं तुम्ही IH लिहिता तेव्हा यांचं एनर्जी जास्त वाढतं. ठीक आहे, मला नाही समजलं.
ठीक आहे, याच्यात नंतर बोलू इथे बसून इंटरनेटचा यूज करू. तर सध्या लक्षात ठेवा की क्लोरीन हॅज अ हाय बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. क्लोरीनची सर्वात जास्त बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी असते. कंपॅरेटिव्हली तुम्हाला वाटलं पाहिजे होतं की फ्लोरीन असायला कसं आहे, पण ॲक्च्युली तसं नाही आहे. फ्लोरीनपेक्षा क्लोरीनचं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काय असतं, जास्त असतं. कळतोय पॉईंट? डिसोसिएशन म्हणजे बॉन्ड ब्रेक करण्याची एबिलिटी. समजतंय? याला बॉन्ड ब्रेक करायला मॅक्सिमम वेळ लागते कम्पेअर विथ दी फ्लोरीन. ॲक्च्युली असं पाहिजे होतं, इथे फ्लोरीन पाहिजे होता, मिडलला क्लोरीन पाहिजे होता. कारण आपल्याकडे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह बघा सिक्वेन्स असा आहे ना, आणि आपण सिक्वेन्समध्ये काय केलं, नंबर वनला काय केलं, टॉपर होता, टॉपरला मार्क्स कमी दिले आपण, टॉपरला कुठे टाकलं मागे, टॉपरला म्हणतो आपण तू इथे थांबायचं का, रिझन आहे त्याची साईज. फ्लोरीनची साईज एकदम छोटी असते, त्याला प्रॉब्लेम होतो. काय होतो? प्रॉब्लेम असतो. फ्लोरीनला स्वतःला आणायलाही प्रॉब्लेम आहे, कळतो आहे. तर त्यामध्ये फ्लोरीन हा सर्वात बाजी मारतो. टॉपरही नसतो, परंतु टॉपर तोच असतो. म्हणजे स्कूलचा टॉपर कोण? फ्लोरीन. ट्वेल्थचा नीटचा टॉपर कोण? फ्लोरीन. टॉपर तर हा 12चा होता, पण फ्लोरीन सेकंड टॉपर. ॲक्च्युली सिच्युएशन अशी होती की स्कूलचा फर्स्ट टॉपर फ्लोरीन, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, फोर्थ टॉपर. आणि रिझल्ट लागला जेईचा, अरे टॉपर तर फ्लोरीन आहे, 1 नंबर. आणि टेस्टमध्ये कोण टॉपर? फ्लोरीन. आणि बोर्डमध्ये कोण टॉपर? सेकंड टॉपर कोण? ब्रोमीन. ओके. अरे फर्स्ट टॉपर कुठे गेला? 3 नंबर. प्रॉब्लेम आहे 3 नंबरचे स्वतःचे. साईज प्रॉब्लेम, छोटी साईज असते. साईजचा प्रॉब्लेम. सध्या साईज लक्षात ठेवा, छोट्या साईजमुळे फ्लोरीन बॅकडेटेडमध्ये आहे. ठीक आहे. हो, सिक्वेन्स मला लक्षात ठेवला पाहिजे तुम्ही, जेईसाठी इम्पॉर्टंट आहे. तर एवढं होतं. याला आपण काय म्हणतो माहिती का, याला म्हणतो आपण ग्रुप नंबर 16 मधल्या काही गोष्टी. 17 काय काय होत्या पुन्हा रिपीट करू, बोला काय काय होत्या. ग्रुप नंबर 17 कोण होता? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ॲटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ॲटॉमिक radius increases, same, all increases. Then atomic mass increases. Then atomic mass increases. Then what increases? Like density increases. Mass increases, density increases. Reverse properties. What is decrease? Electron gain enthalpy, electronegativity, ionization enthalpy. Ionization enthalpy, all the ionization enthalpy, electronegativity, electron gain enthalpy, these are the decreases. Fluorine, chlorine, obviously gas, bromine, liquid, iodine, solid. Fluorine, chlorine react with water, but there is such no reaction between bromine and iodine. And we are not dealing here with AT because AT become radioactive element. आपण AT कुठे यूज करत नाही आज टाइम, ठीक आहे. दिसतंय का कुठे एक्सप्लेनेशन दिसलं का? AT नाही, रेडिओ. पुन्हा काय डील केलं आपण? बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पी. कोणाची फॉर्म असते? क्लोरीन नंबर 1, ब्रोमीन 2, फ्लोरीन 3 आणि आयोडीन 4. पुन्हा काय केलं आपण? बस एवढंच आहे. कलर, फ्लोरीन येलो कलर, क्लोरीन ग्रीन कलर, ब्रोमीन ब्राउन कलर, आयोडीन व्हाईट. ठीक आहे. तुम्हाला फक्त गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. ग्रुप नंबर 18 बंद कर जरा, बंद कर सर घ्यायचा. ग्रुप नंबर 18. ग्रुप नंबर 18 कोणकोणते असतात? ग्रुप नंबर 18 बघा. हेलियम, निऑन, आर्गॉन. हेलियम, निऑन, आर्गॉन. देन क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन. क्रिप्टॉन, झेनॉन आणि रेडॉन. बघितलं ऐकलं का? ग्रुप नंबर 18. हेलियम, निऑन, क्रिप्टॉन, हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन. ठीक आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ॲज लिहिण्याची गरज नाही, सर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फिक्स असतं. एक व्हॅलेन्सी काय असते त्यांची? 0. व्हॅलेन्सी 0 म्हणजे नो रिॲक्शन. ठीक आहे. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह नाही.
मग यांच्याबद्दल आपण काय लिहिणार? तुम्हाला विचारलं द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 18. दीज आर नोबल गॅसेस. यांना काय म्हणतात? नोबल गॅसेस. नोबल मीन्स नोबल लाईन असतात. नोबल गॅसेस ते रिॲक्ट करत नाही. दे आर नॉट रिॲक्टिव्ह टीचर. त्यांना रिॲक्शनची आवश्यकता नाही आहे कारण त्यांच्याकडे व्हॅलेन्सी काय आहे? 0 आहे. त्यांना मोनो ॲटॉमिक म्हणतो आपण. काय म्हणतो? मोनो ॲटॉमिक. कधी हेलियम हा सिंगल असतो. असं लिहिलंय का तुम्ही He ट्वाइस? कधी बघितलंय का? नाही. ते कधी सिंगल असतात. तुम्ही रेडॉन, तुम्ही क्रिप्टॉन लिहाल तर कधी Kr लिहाल. तुम्ही ऑर्गॉन लिहाल तर कधी Ar लिहाल. तुम्ही असं 2, 3, 4 असं कधी यूज करणार नाही. ते सिंगल असतात. होल अँड सोल प्रॉपरायटर असतात. बरोबर? ते एकटेच असतात. कोणाची रिॲक्शन करत नाही. The gases are very low melting point and boiling point. त्यांचा melting point, boiling point, melting point and boiling point काय असतो? Very low. म्हणजे ऍक्च्युअली ते कोणत्या फॉर्म मध्ये असतात? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट व्हेरी लो असतात. म्हणजे ते काय असतात? गॅस मध्ये असतात. कोणते असतात? These are gases in state. The helium has a very lowest boiling point. हेलियमचा boiling point दिलेला आहे. दिलेला आहे 4.2 केल्विन. 4.2 केल्विन म्हणजेच काय? डिग्री मध्ये किती? 4.2 केल्विन. केल्विन डिग्री मध्ये करायचं असेल तर काय करावं लागतं? 273 प्लस 273 मायनस 4.2 के minus 269 point नाही मायनस कसं 269 तर 273 0 डिग्री असतो ना. कसला? नाही केल्विन 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 केल्विन. तेच हे बघा सिंपल. 0 डिग्री म्हणजे काय? 270 सर ॲडच करावं लागेल. ओके. मग आपल्याकडे केल्विन किती दिलं आहे? प्लस 4.2 म्हणजे किती डिग्री? ते minus Minus 269 ते तेच कळलं? केल्विन मायनस करावं लागेल. तर -269 म्हणजे तुम्ही विचार करते कुठे आहे? minus 269 म्हणजे खूप low आहे. आणि हा जो 273 केल्विन आहे याला काय म्हणतात? ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर म्हणजे टेम्परेचर ॲज जात नाही. आपण तिथे रेकॉर्ड करत नाही. इथे काही होत नाही. स्टॉप. minus 273 वर. -73 ला जर आता टेम्परेचर केलं तर ॲज सच आपलं एक्झिस्टन्स संपलं. आपल्या गोष्टीला 273 सर्व minus 273 कोणतं? 273 -273 minus 273 273 म्हणजे तो 0 273 म्हणजे zero असतो ना. -273 तर -273 ला आपलं एक्झिस्टन्स स्टॉप होणार. कळलं पॉइंट? चलो नेक्स्ट. म्हणजे काय कळलं तुम्हाला? दीज आर नॉन रिएक्टिव्ह गॅसेस. दे आर नोबेल. दे लिव्ह ॲज अ सिंगल ॲटम इन देअर लाईफ. ते फक्त येतात असतात. ते आयुष्यात काही करत नाही. कुठे असतो हिलियम? हिलियम कुठे असतो? हे बघा एक क्वेश्चन्स आहेत. आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. 7.4 क्वेश्चन नंबर बघा. The fluorine has a less electronegative gain in enthalpy than the chlorine. Point आहे. The fluorine has a electronegative electron gain in enthalpy less than the chlorine. Why? Important काय सांगणार तुम्ही? The size of fluorine atom is smaller than the chlorine as there is strong inter-electronic repulsions. काय रिझन देणार? Strong inter-atomic repulsions. म्हणजे पॉइंट हा आहे फ्लोरीन पेक्षा क्लोरीनचं गेन एन्थॅल्पी चांगलं का असतं? इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस दॅन इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी ऑफ क्लोरीन. रीजन द साइज ऑफ फ्लोरीन इज व्हेरी small and there is a repulsion between electron repulsion inside the fluorine. That's why he is not able to maintain the proper electron. Still he attracts the electron. करेक्ट पॉइंट समजला? हॅलो समजतंय का? सेकंड पॉइंट. व्हाय देयर इज अ लार्ज डिफरन्स बिटवीन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सिजन अँड सल्फर. क्वेश्चन बघा. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बघा सल्फरचा आणि ऑक्सिजनचा किती तर
सल्फरचा मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट आहे बघा, ऑक्सिजनचा आहे 55 आणि सल्फरचा आहे 393. ऑक्सिजनचा मेल्टिंग पॉईंट आहे समथिंग किती आहे 55 आणि सल्फरचा इन रेंज ऑफ 393. किती डिफरन्स आहे दिसतोय तुम्हाला? Then the question is why there is such huge difference between the melting point, boiling point between successive element one by one. Reason? Sense. Oxygen reason वाचून सांगतो ना इसमें. Oxygen exists as a diatomic molecules whereas sulfur exists as a polyatomic molecules. The first reason. What is by diatomic molecule? Oxygen कोण आहे? Diatomic आहे. ऑक्सिजन O2 असतो तर सल्फर काय असतो? पॉलीएटॉमिक. सल्फर कधी ऍसिड असतो. ऍसिड म्हणजे सल्फरच्या मॉलिक्युल्स मध्ये किती सल्फर असतात? 8 आणि ऑक्सिजन मध्ये किती ऍटम असतात? 2. सेकंड, द वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑक्सिजनचा. मग आपण पॉइंट कुठे आलो? तोच पॉइंट आलो की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कशासाठी ठरतात? वंडर ऑफ फोर्स. पॉइंट हा आहे की वंडर ऑफ फोर्स म्हणजे नेमका कोणता फोर्स असतो हा? तर वंडर ऑफ फोर्स हा कधीही तुमच्याकडे ऍटम्स असतील, वन ऍटम and second atom, and the interaction between one and second atom is called the van der Waals force. कळलं? आता जे atoms असतात ऍक्च्युअली मॉलिक्युल्स वन der Waals force मॉलिक्युल मध्ये असतो. हा मॉलिक्युल आहे आणि हा मॉलिक्युल आहे. हा ऍसिडचा मॉलिक्युल आहे, हा ऍसिडचा मॉलिक्युल आहे. आणि हा O2 चा मॉलिक्युल आहे, हा O2 चा मॉलिक्युल आहे. मला सांगा O2 चा मास जास्त असेल का ऍसिडचा मास जास्त असेल? ऍसिड. ज्याचं मास जास्त, त्याचा एरिया जास्त, त्याचं वन der Waals स्ट्रॉंग. म्हणून ऍसिड मधला फोर्स वन der Waals फोर्स स्ट्रॉंग असतो ऑक्सिजन पेक्षा. म्हणून ऑक्सिजन मध्ये काय असतं? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काय असतं? कमी असतं. रिझन कळाला? हे बघा, ऑक्सिजनचा एक मॉलिक्युल O2 आहे, फक्त त्याचं मास किती आहे? छोटा आहे. सल्फरचा मॉलिक्युल किती आहे? ऍसिड आहे, त्याचं मास जास्त आहे. आणि O2 जेव्हा एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात, बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय? हे बघा, हा O2 मॉलिक्युल आहे, हा O2 मॉलिक्युल आहे, O2 लिक्विड फॉर्म मध्ये आहे. तुम्ही हीटिंग करा, हा याला सोडून जातो, त्याला आपण म्हणतो बॉइलिंग. करेक्ट? एअर आहे ना. मग यांच्यामधला फोर्स वीक झाल्यानंतर जे बॉइलिंग होत आहे ना, मग ह्या बॉन्डला काय म्हणतात? वन der Waals फोर्स. आणि वन der Waals फोर्स ब्रेक झाला म्हणजे ऑक्सिजन बॉईल करायला, वन der Waals फोर्स ब्रेक झाला म्हणजे सल्फर ब्रेक करायला. मग मला सांगा की हा वन der Waals फोर्स कशावर डिपेंड करतो? तर हा मॉलिक्युलचं मास किती आहे. आता O2 चं मास कमी असतं, ऍसिडचं मास जास्त असतं. एक मॉलिक्युल आहे ना ऍसिडची, ऍटॉमिक नंबर जास्त आहे. म्हणून मास जास्त असल्यामुळे ऍसिडच्या मॉलिक्युलचं त्यातला फोर्स स्ट्रॉंग असतो. म्हणून तो कमी टेम्परेचरला एकमेकाला तो बॉन्ड ब्रेक होत नाही, म्हणून तो लवकर बॉईल होत नाही. ऑक्सिजन 32 ला बॉईल होऊन जाईल, हा 398 वगैरे बॉईल नाही. कळलं माहिती? साइज ऑफ द एटम, सॉरी मास ऑफ द एटम. कळलं? नेक्स्ट पॉइंट आहे अजून एक, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज 158 इज लोअर दॅन बॉन्ड एंथैल्पी. बघा, तुम्हाला कॉन्ट्रास्ट विचारला जातो. फ्लोरीन वरती क्वेश्चन मोस्टली सीईटी मध्ये असतोच. काय म्हणतो मी? असतोच. या सल्फर ऑक्सिजन वरती असतो, हे कॉन्ट्राडिक्टरी आहे. सल्फर वर ऑक्सिजन वरती सल्फर खाली, फ्लोरीन वरती क्लोरीन खाली. मग ऑक्सिजन पेक्षा सल्फर का स्ट्रॉंग असतो किंवा फ्लोरीन पेक्षा हा क्लोरीन का चांगल्या प्रॉपर्टी दाखवतो? हे रिझन विचारलं जाईल तुम्हाला. मग तिथे विचारलं जातं की बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन पेक्षा क्लोरीनची का जास्त आहे? रिझन, द फ्लोरीन हॅज अ स्मॉल साइज. आज प्रश्न काय टाकणार? पहिला आन्सर द स्मॉल साइज. फ्लोरीनचा प्रॉब्लेम काय आहे? छोटी साइज. पावर तर भरपूर आहे हो, पण साईज तर पाहिजे ना. बरोबर? म्हणजे तुमच्याकडे एक हे आहे, थर्माकोलचा बबल आहे आणि तो तुम्ही एकदम शूट केला जोरात, एकदम स्पीडने चालला थर्माकोलचा बबल आणि तुम्हाला लागला, मराल का तू? नाही मराल. कसं काय थर्माकोलचा बॉल मारला मी, जोर गनने मारला, तेवढा वेलोसिटीने फेकलं तर मरल ना. त्याच्यावरती तर मी त्याच्यावरती तो आपला बॉल बेरिंग मधला ते रॉड काढला आणि मारला, तो बाहेरच निघून जाईल. हे पण जाईल सर, पण त्याला तेवढा वेलोसिटी नाही जाणार नाही. थर्माकोल कोणत्याच वेलोसिटी नाही जाणार. सर फिजिक्स मध्ये तुम्ही सरला विचार मी तेच सांगतो ना, मी आय एम ऑल्सो फिजिक्स. हां,
थर्मोकॉलचं जे वेट असतो ते ऍक्च्युअली हायली त्याचा व्हॉल्यूम मोठा असतो आणि त्याचं डेन्सिटी एकदम कमी असते. एवढं डेन्सिटी कमी असतं की डेन्सिटीवरती आपण काय ठरवतो, फोर्स ठरवतो. मोमेंटमचा प्रिन्सिपल आहे. मोमेंटम म्हणजे काय, कोणत्याही गोष्टीला मास इंटू व्हेलॉसिटी केली. तर थर्मोकॉलच्या बॉलचं एवढं कमी मोमेंटम असतं, त्याच्यात फक्त व्हेलॉसिटीचंच कंट्रिब्युशन असतं, मासचं काहीच नसतं. हा ते आहे. त्याच्यामुळे तेवढ्या व्हेलॉसिटीने आपण हिट नाही होऊच शकत. हा नाही पण होऊ शकतो याचा एक पॉसिबल केस हा म्हणतो. पॉसिबिलिटी जर आपण try जसं केलं. बघितलं ते बटन पूर्ण पृथ्वीला छिद्र करू शकतो. पण तेवढा त्याला वेलोसिटी कसं आहे की सिंपल आहे. आपण जेव्हा वॉटर जेट मशीन वगैरे करतो, पाण्याने आपण कोणालाही उडवतो. आता तुम्हाला ते वॉटर जेट जर केलं तर तुमचे एवढे पार्ट बॅक होईल. तुम्हाला वॉटर जेट जर तो फिरवलं ना, तुमचे एवढे बोन्स वगैरे कट होणार. पाण्याला तुम्ही काही समजत नाही, पण पाणी तुम्हाला कट करून टाकलं. आता एक सेकंद फक्त वॉटर जेट मारून असं हे तुमचे सगळे कट करून टाकलं. तर लेझर लाईट त्यापेक्षा सिंपल आहे. लाईटला सुद्धा मास नाही आहे, पण लाईट तुम्हाला इथून फिरवला तर तुम्हाला कट करून टाकेल. पण आपल्या गन काही अशी एवढ्या स्पीडच्या नाही की एवढं व्हेलॉसिटी, लाईटची व्हेलॉसिटी आपण नाही मेंटेन करू शकतो का? त्याच्यामुळे आपल्या साध्या गनने तर काही होणार नाही. तर पॉइंट हाच आहे, गनवर कशा केलं आपण वेलोसिटी थर्मोकॉल स्मॉल साईज. मग मला म्हणायचं तो फ्लोरीन कितीही स्पीड मध्ये असेल तर तिकडे मासच नाही ना, अशी कन्सेप्ट आहे. तर की क्लोरीनकडे थोडंसं मास जे आहे, थोडं व्हेलॉसिटी स्ट्रॉंग आहे. तो थोडे फिजिक्समध्ये मार्क घ्या, नुसतं मॉडेल करू नका. नुसतं मॅथ्समध्ये मार्क घेऊन केमिस्ट्रीत नाही आलं तर काही फायदा नाही. केमिस्ट्रीत थोडे आले, फिजिक्समध्ये थोडे आले तर तुम्ही टॉप येणार. हॅलो इकडे मग लोन पेअर. हॅलो इम्पॉर्टंट पॉईंट. मग फ्लोरीनचा प्रॉब्लेम काय आहे, स्मॉल ॲटॉमिक साईज, करेक्ट. मग पुढं काय, the lone pair on each fluorine atom in F2 molecule as closer to each other. ते एकमेकांच्या जवळ बसलेले असतात. फ्लोरीन मधली साईज कमी आहे, इलेक्ट्रॉन जवळ बसणार की दूर बसणार, जवळ बसणार. thus the require race energy. आणि मग ते जवळ एवढे बसलेले असतात त्यांना थोडीशी एनर्जी लिहितात, ते म्हणतात आम्ही निघाला तयार आहे. म्हणजे राज्य आहे फ्लोरीन, त्याचे प्रधान वगैरे त्याला कंटाळले आहेत किंवा त्यांच्यामध्ये भांडणं आहेत. पुढच्या राज्यात थोडेसे पैसे दिले की ते सोडून जाणार की नाही. क्लोरीन तसं नाही. क्लोरीनच्या राजाने काठी घेतली आहे, ह्या याला याच्याशी भेटू द्यायचं नाही, दूर ठेवायचं. तू इकडे म्हणजे कसं काय जाणार ते. पॉवर कमी आहे, मनी कमी देतो त्यांना, पण एकाला भेटू देत नाही. माहिती रूल काय गव्हर्नमेंटचा आपल्या, गव्हर्नमेंटमध्ये सॅलरी 36च देणार, तो प्रत्येक 3 वर्षाला तुम्हाला इकडून तिकडे फेकणार. का, पॉवर ऑफ ऑटॉर्नी आहे नको ना, रिपल्शन करा तुम्ही. गव्हर्नमेंट असं काय करतं, 3-3 वर्षाला बरोबर ना करतं ना. लोक भरपूर प्रयत्न करतात की माझं मला सुटायला नको, मला गावात नको, मला इकडे नको. गव्हर्नमेंट एका ठिकाणी राहून शिरजवून जात तो इंग्रज शिकून गेला ना. आपल्याला नोकरी म्हणजे काय, ब्रॅक. कंपन्यांमध्ये माहिती तुम्हाला काय केलं तर एकाच्या डोक्यावर कोणी बसायला लागला, त्याला काय केलं होतं, डायरेक्टर सिस्टम काय करते, उतरवा त्याला, ट्रान्सफर करा त्याला चेंज द्या, त्याला काय द्या, चेंज द्या. जास्त बसला आणि जो बसला तो डायरेक्टली कंपनीचा मालकच होतो. ठीक आहे, तर सिस्टम आहे. काय पॉईंट काय आहे की फ्लोरीन बघा, डायग्राम बघा फ्लोरीनची. एक फ्लोरीन आहे बघा, हा फ्लोरीन आहे आणि असं दिसतंय का तुम्हाला, आणि दुसरं एक फ्लोरीन आहे. आता काय असतं हे, आता पुन्हा काय हे, हे फ्लोरीनचं पी ऑर्बिटल. हॅलो, फ्लोरीनकडे पी ऑर्बिटल असतं का, असतं ना. फ्लोरीनचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असतं बोला. 2s2. हॅलो, काय असतं, 1s2, त्यामुळे 2s2. ऍटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन किती आहे, काढा, चेक करा. किती आहे फ्लोरीनचा, 9 आहे ना. 9 ला कसं लिहिणार, 1s2 2s2 2p5. मग त्याच्याकडे पी ऑर्बिटल आहे की नाही, आहे ना. किती पी ऑर्बिटल दिसले 5 मध्ये, 5. हे 5 इलेक्ट्रॉन्स पुट करायचे. कसे पुट करणार, शिकवलं होतं फर्स्ट इयरला. एक इथे, एक इथे, एक इथे, खाली झालं का 5. मग हे झालं, हे सॅटिस्फाईड आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. हे पी ऑर्बिटल खालीच नसण्याचे.
याच्याकडे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन फिरतायत ना, 2 फ्री इलेक्ट्रॉनला आपण लोन पेअर म्हणतो. काय म्हणतो? हे दोघी इलेक्ट्रॉनचं काही रिलेशन आहे का? हे यांना कोणी कंट्रोल करणार नाही ना. ते 4च झाले सर. हा सगळे कुठे? आहे की नाही लोन पेअर? आता लोन पेअर हा इलेक्ट्रॉन फिरतोय, मग फिरताना काय करणार आहे? फ्री आहे की नाही? मग हे जो फ्री मूव्ह करणार आहे, मग तेव्हा काय होणार? आता बघा हा एक फ्लोरीन आहे, दुसरा फ्लोरीन कसा असणार बघा, असा असणार ना. उलट लिहितो जरा समजण्यासाठी. असं हे दोघे एकमेकांशी बॉन्ड बनवणार, हे बॉन्डिंग मध्ये असणार. हे दोन काय करणार? ज्याकडे पी ऑर्बिटल आहेत ना, त्यांचे एकमेकांशी रिपल्शन होईल ना, होईल की नाही? एका फ्लोरीन मग हे जवळ आलं एकदम, एकमेकांमध्ये रिपल्शन करायला लागले, म्हणून रिपल्शन त्यामुळे काय होतं? रिपल्शन. आणि रिपल्शन मुळे ते टिकू शकत नाही. याचे इलेक्ट्रॉन पेअर याचे इलेक्ट्रॉन पेअर ऑलरेडी साईज तुम्ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मध्ये स्वतःच्या काय असतो प्रॉब्लेम असतो. असं होतं का की तुम्ही सर्व सेम कॅलिबरचे एका ठिकाणी काम करत का? सेम सिस्टीम हे बघा, एक जर तुम्ही एक एरिया बघितला तो स्टेबल का असतो, त्याच्याकडे डॉक्टर असतो, त्याच्याकडे त्या एरियात इंजिनियर असतो, त्या तिथे एक सीए असतो, तिथे एक झळवणार असतो. स्टेबल सिस्टीम करेक्ट आहे तसं काही. सर त्याच्यात ऑलरेडी असलेल्या इलेक्ट्रॉन मध्ये रिपल्शन होतं की एखादा इलेक्ट्रॉन ऍड झाल्यावर रिपल्शन होतं? हे बघा त्याच्यामध्ये ऍड झाल्यावरती रिपल्शन होतं. ओके, अजून तुम्ही रिझन काय देणार? कधी फ्लोरीनला काही रिझन असतं काय म्हणणार? द साइज ऑफ द फ्लोरीन ॲटम इज द प्रॉब्लेम फॉर दिस ऑल प्रॉपर्टी. साईज छोटी म्हणतो असा आहे, साईज छोटी म्हणतो कमी पॉवरचा आहे. झोपायचं नाही. नोबेल गॅसेस आर व्हेरी लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट. नोबेल गॅसेसचा बॉइलिंग पॉइंट का कमी असतो? द रिझन इज दॅट द नोबेल गॅसेस आर मोनोॲटॉमिक, द ओनली टाइप ऑफ इंटर ॲटॉमिक इंटरॅक्शन विच इज बिटवीन. हे बघा वंडर वॉलचे फोर्सेस असतात, ठीक आहे, ते ॲटम मध्ये असतात बरोबर. तर त्यांच्याकडे सिंगल ॲटम असतो, हा एक सिंगल ॲटम आणि हा सिंगल ॲटम, हा हिलियमचा ॲटम आहे. यामध्ये दुसरं काही इंटरॅक्शन असतं का? प्लस मायनस काही आहे का त्यांच्याकडे? आपल्याकडे लंडन फोर्सेस असतात, मेटॅलिक बॉन्ड असतो, कोव्हॅलेंट बॉन्ड असतो, म्हणजे काहीच नसतं. फक्त एक हिलियमचा ॲटम आणि दोन ॲटम आहे म्हणून त्यातलं काहीतरी छोटंसं इंटरॅक्शन, त्यामुळे ते फिरत असतात. त्यांच्यामध्ये सिंगल ॲटम असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये काय असतो? मेल्टिंग पॉईंट कमी असतो, कारण त्या इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ॲसेस काय असतो अजून कमी असतो. आता वॉटरमध्ये वॉटरचा मेल्टिंग पॉईंट जास्त का असतो? हायड्रोजन बॉन्ड असतो आणि मॉलिक्युलर वंडरवॉल फोर्सेस असतो. आता आयन मध्ये काय असतो? वंडरवॉल फोर्स तर असणारच आहे, ॲटम आहे नॅचरल, त्यात मेटॅलिक बॉन्ड असतो अजून, असतो की नाही? त्याच्यामुळे तो अजून स्ट्रॉंग असतो. पण हेलियमकडे नाही ना, हेलियमकडे ना मेटॅलिक बॉन्ड आहे ना काही कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे. कोव्हॅलेंट बॉन्ड नाही ना, ते एकमेकाला पकडतात का? फक्त त्यांच्यामध्ये बेसिक जो सर्वात सोपा प्लॅन असतो तो काय? सर्वात सोपा प्लॅन काय असतो? 45 रुपीजचा इन्कमी आउटपुट बरोबर. एक छोटासा फोर्स असतो, मेल्टिंग पॉईंट कमी, थोडी एनर्जी काय गॅस, ठीक आहे. तर मग काय असतं? बंद करा बोल.